اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے. یہ 4 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. پوری تقریر کا خلاصہ یہ 4 باتیں ہیں. اس کو غور سے سنیے گا اور آج کی تقریر سے یہ 4 باتیں لے کر کے جائیے گا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ میرے نبی کے اوپر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، میرے نبی کا احترام کیا، میرے نبی کا سمان کیا. آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں کہتے یہ اہل حدیث لوگ تو نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں. اگر کوئی اہل حدیث نبی کو اپنے جیسا مانتا ہے، اللہ کی قسم وہ اہل حدیث نہیں ہے. ہم نبی کو اپنے جیسا مان ہی نہیں سکتے. نبی انسان تھے مگر ہمارے جیسے نہیں تھے. ہم سوتے تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے. اللہ کے نبی سوتے تھے تو آپ فرماتے تھے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. نماز کھڑی ہوتی تھی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو کیونکہ میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی اپنا لعاب کھانے میں ڈال دیتے تھے تو ایک آدمی کا کھانا 70 لوگوں کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا. آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ جایا کرتے تھے. کنکر اور پتھر آپ کو دیکھ کر کے آپ کا کلمہ پڑھنے لگتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسپیشلٹیز تھی، یہ وشیشتائیں تھی، یہ خصوصیات تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی تھی. ہم نبی کا احترام کریں، ہم نبی کا سمان کریں، ہم نبی کی تعظیم کریں، لیکن ہاں ہم نبی کو ان کی شان سے نکالنے کی کوشش نہ کریں، ہم نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں وہ اللہ کے نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں. کہنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ہم اس کے خلاف ہیں میرے بھائیوں. ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں. اگر کوئی اللہ کے برابر اپنے نبی کو مانتا ہے تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ آپ کا انتقال ہوا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ اللہ کی نبی زندہ ہے اور آپ 40 دن کے بعد آئیں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گے. جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں اور ڈائریکٹ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. حضرت عمر بڑے تاؤ میں بڑے غصے میں کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر ان سے کوئی بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے میں جاتے اور اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی، اللہ کے نبی کا جسم مبارک آپ کے بستر پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے. اللہ کے نبی کی پیشانی کو حضرت ابو بکر چوم لیتے ہیں، آپ کی ماتھے کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کو نہیں دے گا. ایک موت سب کو آتی ہے اور وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے، 2 موت آپ کو نہیں آئے گی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں اور منبر کے بغل میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، من کان یعبد منکم محمدن، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، آپ کی عبادت کرتا تھا، آپ کو اپنا رب مانتا تھا، تو وہ یہ جان لے کہ فإن محمدن قد مات، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کو موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالی زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. تو نبی پر ایمان لاؤ اور نبی کا سمان کرو، نبی کا احترام کرو. نبی کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھو، نبی سے محبت کرو. تو پہلی چیز نبی پر ایمان لانا ہے، دوسری چیز نبی کا احترام کرنا ہے، تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، نبی کی مدد کرنا ہے. ہماری ماں کو کوئی برا بلا کہ ہمیں غصہ آ جائے گا، ہمارے باپ کو کوئی برا بلا کہ ہمیں غصہ آ جائے گا، کیونکہ ہمیں اپنے باپ سے پیار ہے، کیونکہ اپنی ماں سے ہمیں پیار ہے. ہمارے نبی کا کوئی کارٹون بنائے، ہمارے نبی کی کوئی توہین کرے، ہمارے نبی کے بارے میں کوئی اپشبد بولے، کوئی بری بات بولے، ہمارا خون کھول جانا چاہیے. ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کے خلاف کارروائی کریں، ہم کوشش کریں، ہم احتجاج کریں کہ اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے کو سزا ملے. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا سنویدھان بھی ہمیں یہ حق دیتا ہے اور
और हमारे इस्लाम की शिक्षा भी यही है कि अपने नबी की मदद करो। और नबी की मदद में एक चीज और भी है, नबी के दीन की मदद करो, नबी के मिशन की मदद करो। ये मदरसे, ये मस्जिदें, ये दावती इदारे, ये नबी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इनका सपोर्ट करो, इनकी मदद करो। इनकी मदद गोया नबी की मदद है। इनको तुमने बेसहारा छोड़ दिया तो गोया तुमने नबी को बेसहारा छोड़ दिया। आज बड़े अफसोस की बात है, आज बड़े अफसोस की बात है, सफाई करने वाले भंगी की तनख्वाह 10,000 12,000 और दीन का इल्म सिखाने वाले नबी के वारिस की तनख्वाहें 5-6 हजार। 5-6 हजार तनख्वाहों में हमारा मौलवी बेचारा मदरसों में पढ़ा रहा है, पूरे गांव से गल्ला उठा रहा है, तब ये मदरसे चल रहे हैं और उस मौलवी को गाली देने में हम देर नहीं करते। शर्म आनी चाहिए। दुनिया की हर कौम अपने धर्म गुरु की का सम्मान करती है, अपनी इज्जत करती है। मुसलमान अकेली वो कौम है जो मौका पड़ने पर अपने आलिम को कुछ भी बोल देती है। बड़ी कुर्बानियों के बाद कोई आलिम बनता है मेरे भाई, बड़ी मेहनतों के बाद कोई आलिम बनता है। आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, रात में सोते हैं आपके बगल में सोते हैं, और मदरसे में पढ़ने वाले ये बच्चे अपनी माँ से दूर, अपने बाप से दूर, हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर मदरसे के किसी हॉस्टल में, किसी पुराने से कमरे में, सर्दियों में मामूली सी चादर लेटे हैं, गर्मी में मच्छर काट रहा है, वो कैसे कैसे रातें गुजारते हैं। वो रात दिन काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, वो याद करते हैं। अल्लाह की कसम, मदरसों में पढ़ने वाले ये बच्चे जितनी मेहनत मदरसों में करते हैं, अगर ये मेडिकल कॉलेज में वो मेहनत जाके करें तो अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छे वकील बन जाएंगे। मगर इन्होंने अपनी उम्रों को खपाया है कुरान के लिए, हदीस के लिए। और 10 साल और 8 साल पढ़ने के बाद जब वो आलिम बन के आपके समाज में आते हैं तो आप उन्हें 5-6 हजार रुपया देते हैं और उस पर भी एहसान करते हैं कि मौलवी साहब आपको तो बड़ी अच्छी तनख्वाह हम दे रहे हैं, बड़ी अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं। मस्जिद में मौलवी साहब के लिए आपने कमरे का इंतजाम कर दिया तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि साहब हमारी मस्जिद में मौलवी साहब के कमरे का भी इंतजाम है। कमरा कितना बड़ा है? कमरा इतना बड़ा है कि मौलवी साहब बेचारे सोते हैं तो सर एक दीवार में लड़ रहा है, पैर दूसरी दीवार में लड़ रहा है। इतना बड़ा कमरा है कि मौलवी बेचारा शादी कर ले तो अपनी फैमिली को लेकर के नहीं रह सकता। क्यों मेरे भाई? आपको अपनी फैमिली को रहने साथ में रखने का हक है, आपकी बीवी को आपके साथ रहने का हक है, आपके बच्चों को आपके साथ रहने का हक है। और मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों को अपने बच्चों के साथ रहने का हक नहीं है। उनकी बीवियां बेचारी अपने शौहर के रहते हुए बेवा की जिंदगी गुजारे, उनके बच्चे अपने बाप के रहते हुए यतीम की जिंदगी गुजारे। शर्म आनी चाहिए हमें, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें। अपने उलमा के लिए, अपने दीन के इन खिदमतगारों के लिए, अपने नबी के इन वारिसों के लिए हमें तो अपना घर छोटा हो लेकिन अपने उलमा का घर हमें उनको बड़ा कमरा देना चाहिए। हम अपने घर चाहे दाल रोटी खा लें मगर अपने उलमा को अच्छा खाना खिलाएं। हमारी सोच तो ये होनी चाहिए। और आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में ये सोच है, मगर आपके ये बिहार बंगाल के इलाकों में आप भी बड़ी छोटी सोच है उलमा को लेकर के। अपनी सोच को बदलो मेरे भाई। नबी की मदद, नबी के मिशन की मदद भी है, नबी के दीन की मदद भी है, मदरसों की मदद भी है, मस्जिदों की मदद भी है, और जहां से दीन का काम हो उन तमाम जगहों की मदद करो। अल्लाह ने कहा कि जो लोग अपने नबी की मदद करते हैं। और चौथी चीज वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, और नबी के ऊपर जो नूर उतारा गया, जो शरीयत उतारी गई, उस शरीयत की पैरवी करते हैं, उस इस्लाम की पैरवी करते हैं। ये 4 काम अगर आप कर लें फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन ये 4 काम हम सबको करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस इदारे के लिए, जिसके लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह इस इदारे को और तरक्की अता फरमाए। और आप सबसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि इदारे का दिल खोल करके आप ताउन करें। आज का ये प्रोग्राम एक्स्ट्रा प्रोग्राम है और आपके लिए और आपके शौक के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इस इदारे की ज़रूरतों का आप ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा